ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਗਰਸ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ जुर्माना भी बरकरार रखा है। कतल दी 34 साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। नवजोत सिद्धू ने भी अज पटियाले विच इस गल का बयान जारी किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते फुल चढ़ाते हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा नवजोत सिद्धू नूं अज सुनाई है कि ये भी उन्हां वल्लों कीते गए जुर्म दी क्राइम दी ठीक बनती है। मैनूं निजी तौर पर इवें लगता है कि नवजोत सिद्धू नूं ये सज़ा जो दिती गई है 1 साल की ये घट लगती है। पार्किंग विच कार खड़िया उन्हां दी खैबड़ पे उन्हां नाल उन्हां दे एक दोस्त भी सी। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस दी छतरोड़ करती, उहदे सिर विच मुक्का मारिया कि जिहड़ा मुक्का मारिया ये मुक्का कोई साधारण मनुख दा मुक्का नहीं हैगा। ये मुक्का उस बैट्समैन दा जिहड़ा कि 1.4 किलोग्राम का बैट घुमांदा है। नवजोत सिद्धू का मुक्का सिर विच मारना उसकी एक जज्बाती कार्य सीगा। वो जेल जाएगा और उसकी सज़ा रिगरस है। रिगरस सज़ा विच उसनूं मुशक्कत मजदूरी करनी पेगी। उन्होंने किसी किस्म का कोई सुख आराम की प्राप्ति की संभावना नहीं। जिवें कि होर सियासी लोगों नूं जदों जेल भेजा गया तो उन्होंने कारावास विच स्पैशल कमरे दिते गए। जिस वेले उन्होंने ये खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने 1 साल की सख्त सज़ा देती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट देती है, उस वेले वो हाथी ते चढ़ के केंद्र सरकार विरुद्ध महंगाई विरुद्ध एक प्रोटेस्ट कर रहे सी। मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, आप सब जी का मेरे चैनल ते स्वागत है। अज असी डिस्कस करांगे, चर्चा करांगे नवजोत सिंह सिद्धू नूं सुप्रीम कोर्ट वालों दिती गई 1 साल की रिगरस सख्त सज़ा ते नाल उन्होंने उसका जुर्माना भी बरकरार रखा है। ये सज़ा सिद्धू नूं 1988 विच होए कतल दी 34 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कीते हुए फैसले नूं ते पूर्ण विचार की है और उस विचार विच जिथे पहले उसनूं 1000 की सिर्फ जुर्माना होया सी, उसका उन्होंने दोबारा जो फैसला सुनाया है उहदे विच उसनूं ये सज़ा देती है। हुण नवजोत सिद्धू ने भी अज पटियाले विच इस गल का बयान जारी किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते फुल चढ़ाते हैं। 58 साला नवजोत सिद्धू के जीवन विच बड़े उतराव चढ़ाव आए हैं। बहुत ज़बरदस्त ओपनर बैटमैन सीगे और उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि क्रिकेट की खेड विच कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते विश्व पद्धर ते प्राप्त की। फिर वो बीजेपी राही पॉलिटिक्स 17 साल पहले दाखिल होए ते 2 बारी MP बने, फिर MLA बने, फिर मिनिस्टर बने और फिर वो अखीर विच इलैक्शन हार गए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा नवजोत सिद्धू नूं अज सुनाई है कि ये भी उन्हां वल्लों कीते गए जुर्म दी क्राइम दी ठीक बनती है। मैनू निजी तौर पर इवें लगता है कि नवजोत सिद्धू नूं ये सज़ा जो दिती गई है 1 साल की
ये घट लगती है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਬੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰੋੜ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਉਸ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੈਟ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 155 ਤੋਂ 163 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਗਰਸ ਹੈ। ਰਿਗਰਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, AC ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ BJP ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਫਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਵੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੌਪ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਨਦੇਵ ਬਜਾਜ ਜੋ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਉਸ ਠੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਫਤਾ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਕਣ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ।